सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों मोदी सरकार का नवा नागरिकता कानून नूं पंजाब विच लागू करन तो इनकार, जबकि सुखबीर बादल का कैप्टन नूं वड्डा सवाल पुछया 75,000 सिखां नूं पंजाब विच नागरिकता दिवाउणा चाहुंदे ने या नहीं। श्रोमणी अकाली दल के स्थापना दिवस दी तैयारियां, भलके पार्टी मनावेगी 100वां स्थापना दिवस। पार्टी विच फुट स्पष्ट, हालांकि सुखबीर दा दोबारा प्रधान बनना तय। पंजाब के सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला नूं कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने पाई झाड़, कहा जनतक जीवन विच होमै चंगी गल नहीं, कहा हंकार दिखाउणा नहीं सी चाहीदा सिंगला नूं। नागरिकता सोध बिल का विरोध, मलेरकोटला रहा पूरी तरह बंद, वाधू पुलिस बल तैनात। मुस्लिम भाईचारे ने मोदी सरकार खिलाफ की नारेबाजी, कहा बिल नूं वापस लवे मोदी सरकार। ते पहाड़ी इलाकों में लगातार पै रही बर्फबारी ते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कारण उत्तर भारत में रात तो ही मींह जारी, गड़ेमारी दे नाल पारा लुढ़किया, ठंड वधी, लोग घरां विच रहण नूं मजबूर। ते हुणे खबरां दा विस्तार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार के नवे नागरिकता कानून नूं पंजाब विच लागू करन तो इनकार कर दिता है। बीजेपी की भाईवाल श्रोमणी अकाली दल इस कानून के हक विच डटिया होया है। इस बारे अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इस बारे कुछ पता ही नहीं। उन्होंने कहा कि कैप्टन पहला यह स्पष्ट करन कि वह 75,000 सिखां नूं पंजाब विच नागरिकता दिवाउणा चाहुंदे ने या नहीं। सुखबीर बादल ने कहा कि वह तां पहला ही 20 साल तो यह मंग करते रहे ने कि वख-वख देशां तो आए लोकां नूं नागरिकता मिलनी चाहिए है। इस विच मुसलमानां नूं भी शामिल करना चाहिए है ते यह बिल धर्म निरपक्ष रहना चाहिए है। सुखबीर बादल ने कहा कि अफगानिस्तान ते पाकिस्तान तो आए सिख भैण भरावां नूं नागरिकता दित्ती जानी चाहिए है। सुखबीर बादल अज वर्किंग कमेटी की मीटिंग विच शमूलियत करन लई भाई गुरदास हाल पुजे सन। सुखबीर बादल ने दस्सिया कि अज दी वर्किंग कमेटी की मीटिंग विच कल होण वाले इजलास बारे विचार चर्चा की जाएगी। बिल का विरोध किया कि पंजाब से लागू नहीं करन देना। कैप्टन साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ 75,000 ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇਚਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵਰਡ ਮੁਸਲਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ। टकसाली अकाली सुखदेव सिंह ढींडसा बारे पूछे सवाल के जवाब विच सुखबीर बादल ने कहा कि वह ढींडसा बारे कुछ नहीं कहणगे। ढींडसा उन्हां लई सत्कारयोग ने ते ओह उन्हां दे हत्थां विच खेडदे रहे ने, इस करके ओह इस ते कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਖੇਡੇ ਆ, ਪਲੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। श्रोमणी अकाली दल का स्थापना दिवस भलके अमृतसर विखे मनाया जाएगा। इस दौरान ही अकाली दल के जनरल इजलास दौरान श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ते होर अहुदेदारां दी चोण होवेगी। इसे तहत पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ने अज अमृतसर विखे अकाली दल के वर्किंग कमेटी के मैंबरां नाल मीटिंग की। भलके दे इजलास संबंधी विचारां कीतियां। इसलिए श्रोमणी अकाली दल की समुची लीडरशिप अमृतसर पहुंच चुकी है। श्री दरबार साहिब अमृतसर विखे लंगर हाल ते जोड़ा घर विच अकाली आगू सेवा कर रहे हैं। अकाली दल वालों श्री अकाल तखत साहिब ते श्री अखंड पाठ साहिब की बीते दिन आरंभता करवाई गई सी। इसका शनिवार को भोग पवेगा। इस उपरंत 1 बजे के करीब अकाली दल के आगुआं का जनरल इजलास शुरू होएगा। इस विच नवे प्रधान की चोण होवेगी। मौजूदा समय विच सुखबीर बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान वजों सेवावां दे रहे हैं। आज तक वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, तो कल जनरल हाउस से पहले जो रेजोल्यूशन करने पहले इन्होंने आज डिसाइड करनी वर्किंग कमेटी, उसके बाद कल जनरल हाउस। पंजाब के सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला नूं हुण पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने भी झाड़ पाई है। उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री, संसद मैंबर या विधायक नूं जनतक जीवन विच हंकार दिखाउण दा कोई अधिकार नहीं है। जाखड़ उस वायरल वीडियो उत्ते अपना प्रतिक्रम दे रहे सन जिस विच सिंगला बरनाला स्थित अपनी रिहाइश गाह दे बाहर रोज मुजाहरा कर रहे बेरोजगार अध्यापकों लई भैड़ी गाली गलोच वाली भाषा की वरतों करते दिखाई देते सन। जाखड़ जलालाबाद हल्के दे पार्टी कारकुनां ते आगुआं नाल मीटिंग तो पहला पत्रकारां नाल गलबात कर रहे सन। गलबात दौरान उन्होंने कहा कि दुर्व्यवहार भावें किसी भी तरह का होवे ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ नहीं हुंदा, खास कर एक मंत्री दे पद्धर ते। जनतक जीवन विच किसी नूं अजिहा विहार दिखाउण दा कोई अधिकार नहीं है। नागरिकता सोध बिल हुण कानून का रूप अख्तियार कर चुका है। देश के बहुत सारे हिस्सों में इस कानून का जोरदार विरोध हो रहा है।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। शहर ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ पुलिस बल तैनात कर दिता गया सी। अब बहुत जो ये बिल आया है उसके तहत पीछे कहाँ बाप दादाएं उनके दादाओं का कहाँ से सबूत लोग लाएंगे, किसी के पास नहीं भी हैं। तो इसीलिए इस बिल को हम कंडम करते हैं और हम लोग हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ जाएगी। मैडम इसनूं देखदे केंद्र सरकार यानी कि भी इन्हां नाल वितकरा कर रही है। देखिए आपको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। जी। आपको भी पता है ना, वितकरा हो रहा है। एक मजहब के साथ वितकरा हो रहा है, एक मजहब के साथ। अगर एक मजहब के साथ वितकरा होगा तो हमारा मुल्क जो है वो एक साथ अमन अमान से नहीं रह पाएगा। ये मुल्क को तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं, मुल्क को खराब करने वाली बातें कर रहे हैं। हम लोग अमन अमान चाहते हैं, अमन अमान से इस मुल्क में रहना चाहते हैं। हमारा इस मुल्क में रहने का हक है और वो हम लोग इंशाअल्लाह ताला अपना हक लेके रहेंगे। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬੇहद ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇहद ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਜ਼ 7000 ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕੰਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਵਾਰਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ, ਕਿਉਂ ਅਦਨਾਨ ਸਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਆਪਣਾ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜੋ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਬਰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਬਾਦ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਲਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੇਜ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਆਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਐਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ 4 ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਾਹਣ ਤੇ 35-40 ਕਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮਤਲਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ 2500 ਰੁਪਈਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਫਸਲ ਤੇ? ਹੁਣ ਮਾਰ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਕੇ ਬੀਜਣ ਜੋਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 35-40 ਕਿੱਲੇ ਜਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਮਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੁਕਸਾਨ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਫਸਲ 65-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਹੀ ਆਮ ਨੇ ਹੈਗੇ ਚੱਲਦੇ, ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਪੱਠੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੇ 16 ਸਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਕਲਬੀਰ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਕੰਧ ਟੱਪੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਨੇ ਤੜਕੇ ਆਣ ਕੇ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬੂਹਾ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਕੁੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਆਂਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ। ਇਹ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਝਾੜ ਝੰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਮੁਅਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ 35 ਸਾਲਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਤੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਝਗੜਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਲਿਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ, ਮੰਜੇ ਮਰੀ ਪਈ ਰੱਖੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਗਲ ਉਹਦਾ ਫਾਹਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਲੜਦਾ ਝੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਜੀ। ਚੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ? 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਦਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਦਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ ਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ? ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ? ਹਾਂ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੇ? 3 ਜਣਿਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਇਹਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸਿਮਰੋ ਕੌਰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਾ ਘਟ ਗਿਆ।
ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਹਰੇ ਤੇ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, 75,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਭਲਕੇ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਵੇਗੀ 100ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਸਪਸ਼ਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਤੈਅ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ, ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਾ ਲੁੜਕਿਆ, ਠੰਡ ਵਧੀ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।